আর এই মুহূর্তে ব্রেকিং নিউজ, রাম নবমীর মিছিল ঘিরে তুলকালাম, বাঁকুড়ার মাচানতলা মোড়ে উত্তেজনা। আজ রাম নবমী এবং রাম নবমীর মিছিলকে ঘিরে তুলকালাম কাণ্ড চলছে। বাঁকুড়ার মাচানতলার মোড়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। রামনবমীর মিছিল ঘিরে তুলকালাম, বাঁকুড়ার মাচানতলা মোড়ে উত্তেজনা, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের। বিস্তারিত আরো জানাবে, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি দয়াময়। দয়াময়, এই মুহূর্তে কি পরিস্থিতি রয়েছে? এখনো পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। বাঁকুড়ার মূলত আজকে বিকেল বেলায় পাঁচমাথা মোড় থেকে মিছিলটি বেরোয়, রামনবমীর মিছিল। তাতে প্রচুর লোকজন ছিল এবং মিছিলটি যখন মাচানতলায় গিয়ে পৌঁছায় তখন সেখানে পুলিশ একটি ব্যারিকেড করে রাখে এবং এই ব্যারিকেড নিয়ে মূলত সমস্যাটা সৃষ্টি হয়। মিছিলে থাকা লোকজন তারা বলতে চায় যে ব্যারিকেড সরিয়ে দিতে হবে, আমরা এই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাব। এই নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে বচসা সৃষ্টি হয়। সেই উত্তেজনা থেকেই পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুটতে শুরু করে মিছিলে থাকা লোকজন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পাল্টা পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায়। পরিস্থিতি এখনো স্বাভাবিক হয়নি, এখনো উত্তেজনা যথেষ্ট রয়েছে। বেশ, ধন্যবাদ দয়াময়। একদিকে অশান্তির ছবি আর অপরদিকে রামনবমীতে ভিন্ন ছবি ধরা পড়ল। বিভিন্ন জেলায় দেখা গেল সম্প্রীতির ছবি। ছবি দেখছেন, রামনবমীতে সম্প্রীতির ছবি ধরা পড়ল শিলিগুড়িতে। রামনবমীতে সম্প্রীতির ছবি দেখা গেল মুর্শিদাবাদেও। মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি বর্ধমানে, সেখানেও রামনবমীতে সম্প্রীতির ছবি ধরা পড়ল। বাঙালি নন, তবে বাংলায় তিনি বহিরাগতও নন। আসানসোলে খোলামেলা আলোচনায় তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। বলিউড থেকে রাজনীতি, পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে গৌতম ঘোষের অন্তর্জেলা যাত্রা। ছবিতে অভিনয় ঘুরে ফিরে এলো সব কথাই। এবার টার্গেট আসানসোলের ভোটে বিরোধীদের খামোশ করা। जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और सच ये है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस किसी फिल्म का रहा है या किसी डायरेक्टर के या फ्रेंड के साथ रहा है तो गौतम घोष के साथ रहा है और उसकी फिल्म जिस भी अंतरजुड़ी यात्रा
उसके साथ रहा है। বেঙ্গল, পিপল অফ বেঙ্গল, ভদ্রলোক, ভদ্র মহিলা, আমি এত ভালোবাসি এখানে সংস্কৃতি, এখানে এখানে কালচার, ল্যাঙ্গুয়েজ, মিষ্টি খাওয়া। গতম বাড়ি থেকে আমাকে পাঠাতো অনেকবারই মুড়ি ঘন্ট ডাল, ইলিশ মাছ ডাল, ইলিশ মাছ, মাই ফেভারিট থিং। ইনফ্যাক্ট only thing, my luxury during Antarjali Yatra was when we were shooting in almost 48-degree temperature, and we couldn't shoot after 10:30 in the morning till about 4:35 in the afternoon. And the only luxury we had that I could get some good fish, and Bengali fish, coconut water dal. This was the luxury. বাইরের লোক কেন বলে আমাকে? When I have been here, I have done so many Bengali films. So India is one. The Constitution says Kanyakumari to Kashmir, anybody and everybody has a right to propagate, to work, to do business, to fight an election with equal rights. And last but not the least, if those people are calling me outsider, isn't it an insult to the so-called outsiders in the state space in general and Asansol in particular? So, as I said, कि मैं आपका हूँ और हमेशा आपका था और आपका ही रहूंगा और कहीं का नहीं रह सकता। भारत माँ के संतान हूँ, हिंदुस्तान का बेटा। I was the first one from Bihar to have gone into FTII in the acting course. I was the first one from Bihar who graduated in acting from FTII. First one from Bihar who became, in the history of Bihar, perhaps the most sought after and most loved star. And that too through my own struggle. In my Anything But Khamosh, my biography, which has become one of the bestsellers written by Bharti Pradhan, you know that, Gautam. उसमें दोनों फील्ड के बारे में क्यों है, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, सो कॉल्ड सक्सेस के बारे में, एंड पॉलिटिक्स में कि पूरा इंटायर फिल्म इंडस्ट्री, चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाबी हो या तेलुगु हो, तमिल हो, पूरे देश में पूरे फिल्म इंडस्ट्री से पहला व्यक्ति मैं बना जो कि फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बना। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। कोई तो आता फिल्म, बड़े बड़े ग्रेट लोग आए, MGR आए, NT रामाराव आए, पर स्टेट में रहे, कैबिनेट में, सेंटर में नहीं आए। सेंटर में ये कहानी, ये इतिहास, ये रिकॉर्ड बुक्स में भी आ गया है कि मैं पहला रहा। लेकिन इससे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेटिंग यंगर जनरेशन, दोनों फील्ड में, फिल्मों में भी ये कटी फटी शक्ल लेकर जीरो से हीरो बना, और पॉलिटिक्स में भी जहां से जाकर सीधे कैबिनेट मिनिस्टर से स्टार्ट किया, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बना। ये इंस्पायरिंग इसलिए है कि दोनों फील्ड में मेरे दूर दराज के रिश्तेदार का साया मिला। Always, to my children also have said, in this competitive world, you prove yourself better than the best. In case you are unable to prove yourself better than the best, then at least try and prove yourself different from the rest. मैं आज नहीं कहता हूं कि मैंने अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाया, नो वे। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज मैं अपने आप को सबसे अलग, डिफरेंट साबित करके दिखा पाया। आपने देखा होगा कि मैं गुड, बैड और अगली हूं, मैं किसी की नकल नहीं करता हूं, आज तक नकल नहीं करता। लेकिन ये भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मेरी नकल करते हैं। अपने आप के अंदर वो क्रिएट करना चाहिए कि आप वो रोल मॉडल बन जाओ, कि लोग आपकी नकल करें। आप क्यों नकल करोगे? आप इंस्पायर करो लोगों को। और आपने देखा होगा, आज भी बड़े बाबू भी देख रहे थे, रोज देखते हैं तो, कि जो खामोश वर्ल्ड में सिग्नेचर क्यों हो चुका। शाहरुख खान ने स्टेज पे कहा मेरी बेटी सोनाक्षी को कि ये आपके डैड का तो खामोश तो वर्ल्ड फेमस हो चुका है। आज भी गए थे रोड शो में, यानी सबसे ज्यादा आवाज आ रही थी कोरस में, खामोश खामोश खामोश। अंदाजे बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है।
वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। আসানসোলে শেষ দিনের প্রচার সারলেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। সকাল থেকেই ঢাক বাজিয়ে হুড খোলা জিপে ঘুরে প্রচার করেন তিনি। রামনবমীকে সামনে রেখেও চলে তার প্রচার। আসানসোল ও রানীগঞ্জে রামনবমীর মিছিলে অংশ নেন তিনি। আর আসানসোলে লোকসভা উপনির্বাচনের প্রচারে দিলীপ ঘোষ। শেষ বেলার প্রচারে বিজেপি সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। অন্ডালে রোড শো দিলীপ ঘোষের। ঝড় তো উঠেই গেছে, সাধারণ মানুষ বেরোবে, ভোট দেবে। সেই রাস্তাটুকু করার দায়িত্ব ইলেকশন কমিশনের যদি হয়, দেখবেন। আর আসানসোলে শেষ দিনের প্রচারে কংগ্রেসের হয়ে এদিন প্রচার করেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। একদিকে রমজান চলছে, রামনবমী চলছে, তার মধ্যে এখানে ভোট হচ্ছে। সর্বোপরি যে এখানকার ভোট হচ্ছে, সে যেন মনে হচ্ছে সেই পৌরসভার ভোট আর পঞ্চায়েতের ভোট হচ্ছে। আমাদের প্রার্থী প্রসেনজিৎ, তার ফ্ল্যাগ ফেস্টুন, তার যত কাট আউট সব ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের আগেই একটা নির্বাচনী সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টা আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা করি। পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে গণহত্যা হচ্ছে, আইন শৃঙ্খলার যে অবনতি হয়েছে, তাতে আমাদের সংবিধানের ধারা 355 প্রয়োগ করা হোক। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার, বিজেপি তারা সেটা প্রয়োগ করতে পারছে না। দিদি এবং মোদির মধ্যে যে অশুভ আঁতাতের রসায়ন, সেটা আপনারা একটু লক্ষ্য করলে সবাই বুঝতে পারবেন। কারণ এটা আজ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে, দিদির একমাত্র লক্ষ্য কংগ্রেসে খতম করো, মোদির একমাত্র লক্ষ্য কংগ্রেসে খতম করো। আমাদের বিরুদ্ধে বলা তো খুব সহজ, কিন্তু নিজেদের অতীতটা এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে দেখার জন্য আমি তাদের কাছে দাবি রাখলাম। আর আসানসোলের পাশাপাশি বালিগঞ্জের প্রচারের দিকেও চোখ রাখবো। রবিবাসরীয় প্রচারের শেষ দিন। রবিবারের সকাল থেকেই চলে জোরদার প্রচার। বালিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে শেষ দিনের প্রচার সারেন সিপিআইএম প্রার্থী। मिस्टर सुब्रत मुखर्जी की जो फैमिली है अच्छा ही बोल रही है मेरे लिए, और दुआएं भी, मुझे पूरी आशा है, उनकी दुआएं भी मेरे साथ हैं। मिस्टर सुब्रत मुखर्जी मेरी शादी में आए थे और उनने अपनी ब्लेसिंग्स दिए, आशीर्वाद दिया, तो मुझे पूरी आशा है मिस्टर सुब्रत मुखर्जी की फैमिली मेरे कैंडिडेचर को सपोर्ट करेगी। बाबुल सुप्रियो कितना चैलेंज है? यहाँ पे कोई बाबुल सुप्रियो के समर्थन में नहीं है। सबको पता है कि वो कितने गहरे एलिगेशंस लगे हैं उनके खिलाफ। আর বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী কামরুজ্জামান চৌধুরী। প্রচারের শেষ দিন সকাল থেকেই এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রচার সারেন এই প্রার্থী। তার সঙ্গে ছিলেন প্রদীপ ভট্টাচার্য। গড়িয়াহাট মোড় থেকে শুরু হয় তার প্রচার। আমরা জানি যে বালিগঞ্জ এই বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা যাকে প্রার্থী করেছি, তিনি অত্যন্ত যোগ্য প্রার্থী, শিক্ষিত, মার্জিত। বালিগঞ্জের মানুষের মনের ভাবনাকে যথার্থভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে সে পারবে। এবং যে স্লোগানটা আমরা দিয়েছি সেটা হচ্ছে এই, বালিগঞ্জের মানুষ নিশ্চয়ই সেটা বিশ্বাস করেন যে আমরা ভিক্ষে চাই না, আমরা চাকরি চাই। ভিক্ষে চাই না, চাকরি চাই, এই স্লোগান দিয়েই আমাদের ভোটের যাত্রা। গ্রেফতার বিশ্বভারতী সঙ্গীত ভবনের অধ্যাপক। ছাত্রকে বর্ণ বৈষম্যমূলক কথা বলার অভিযোগেই ধৃত অধ্যাপক। বিস্তারিত আরো জানবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি ইন্দ্রজিৎ রুজ। ইন্দ্রজিৎ, ঠিক কি ঘটেছিল? একদমই যেটা জুনেলা বলে রাখবো, মাস 6 আগে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক, সঙ্গীত ভবনের অধ্যাপক সুমিত বসু রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যাওয়ার সময় বিশ্বভারতীর ছাত্র সোমনাথ সৌকে জাতি বৈষম্য এবং বর্ণ বৈষম্যমূলক কথা বলেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। ছাত্র শান্তিনিকেতন থানায় একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সিউড়ি কোর্টে এর বিচার চলছিল এবং সিউড়ি কোর্ট থেকে তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপর থেকে অধ্যাপক বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন এবং হাইকোর্টেও তিনি জামিনের আবেদন করেছিলেন, কিন্তু সেখানে জামিন নাকচ হওয়ার পরই শান্তিনিকেতন পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলকাতার একটি জায়গা থেকে তাকে গ্রেফতার করেছে এবং তাকে বোলপুরে নিয়ে আসা হচ্ছে। গতকাল থেকে বোলপুর কোর্টে তোলা হবে। ধন্যবাদ ইন্দ্রজিৎ।
শীতলকুচিতে শহীদ দিবস পালন 1 বছর আগে জোরপাটকির বুথে গুলি চলে, মৃত্যু হয় 4 জনের। আর সেই স্কুল মাঠে এখন তৈরি হয়েছে মঞ্চ। আজকে দিনটি শহীদ দিবস হিসেবেই পালন করলেন গ্রামবাসীরা। শহীদের রক্ত শহীদের রক্ত ঋণ শোধ করো। শহীদ তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলবো না, শহীদ তোমায় জানাই গরিব শহীদের রক্ত ঋণ শোধ করো। বিরোধীদের সুইংয়ে বোল্ড আউট ইমরান। প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি টিকিয়ে রাখতে পারলেন না পাক ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। মধ্যরাতেই পাক সংসদের টানটান নাটক, আস্থা ভোটে পতন ইমরান সরকারের। রাতেই হেলিকপ্টারে চেপে বাসভবন ছাড়েন ইমরান। आपने इसकी प्रोटेस्ट करना है। কিসা কুর্সি কা প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি ইমরান ধরে রাখতে পারবেন কি পারবেন না এ নিয়ে সপ্তাহ খানেক ধরেই গরম পাক রাজনীতি। একেবারে হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। রাজনীতির সেই 22 গজের ম্যাচেই বিরোধীদের বলে আউট ইমরান। শনিবার দিনভর বহু নাটক, বারবার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন মুলতবি, কুর্সি টিকিয়ে রাখতে মরিয়া ইমরান। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী শনিবারই ছিল অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটির দিন। এর মধ্যেই পাক সংসদে একের পর এক নাটক। শনিবার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার আসাদ কায়সারও বলে দেন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে তিনি কিছুতেই অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটি করাতে পারবেন না। ফলে রাত 12টা পর্যন্ত পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করতেই পারেননি বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে রাত 12টার সময় সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ অধিবেশন ডাকেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি উমর আটা বান্দিয়াল। অনাস্থা ভোট করানো ছাড়া আর কোনো পথই নেই বুঝতে পেরে স্পিকার পদ থেকে ইস্তফা দেন ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার আসাদ কায়সার। ইস্তফা দেওয়ার সময় বলেন, ইমরানের সঙ্গে আমার 30 বছরের বেশি সম্পর্ক, আমি কিছুতেই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। একই সঙ্গে ইস্তফা দেন ডেপুটি স্পিকার কাসিম খান সুরি। শনিবার পাকিস্তানের স্থানীয় সময় রাত 1টা নাগাদ আস্থা ভোট শুরু হয়। বিরোধী দলের সমস্ত সদস্য হাজির ছিলেন, সরকার পক্ষও হাজির ছিল। 342 আসনের অ্যাসেম্বলিতে 174টি ভোট ইমরানের বিপক্ষে যায়। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হন ক্যাপ্টেন। The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority. আগেই বুঝে গিয়েছিলেন সরকার টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তাই ভোটাভুটি শুরুর কয়েক ঘন্টা আগেই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন খালি করে দিয়েছিলেন। এমনকি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে যখন ভোটাভুটি চলছে সেখানেও সশরীরে হাজির থাকতে দেখা যায়নি পাকিস্তানের সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে। নিজে হাজির ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু তার দল পাকিস্তান তেহরিকি ইনসাফের মন্ত্রীরা আস্থা ভোটে হাজির থেকে ইমরানের হয়ে গলা ফাটিয়েছেন। তবে ভোটাভুটি শুরু হতেই ওয়াকআউট করেন তারা। ততক্ষণে ইসলামাবাদের রাস্তায় নেমে পড়েছে সেনাবাহিনী। হিংসার আশঙ্কায় পার্লামেন্টের সামনে মোতায়েন করা হয় বেশ কিছু বাহিনী। সতর্কতা জারি করা হয় হাসপাতালে, রাস্তায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয় অ্যাম্বুলেন্সও। বিমানবন্দরেও রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়। ইমরান ও তার ঘনিষ্ঠ মন্ত্রীরা যাতে দেশ ছেড়ে পালাতে না পারেন, তাই তার বিরুদ্ধে এক্সিট কন্ট্রোল নোটিশ জারি করার আবেদন জানানো হয়েছে ইসলামাবাদ হাইকোর্টে। পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী এখন কে হবেন সেই জল্পনায় ভেসে উঠছে একাধিক নাম। সোমবারই পাক অ্যাসেম্বলিতে নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের জন্য অধিবেশন বসছে। সেখানে স্থির হবে কে বসবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে। নিউজ 18 বাংলা।